اسرائیل کے قیام سے پہلے یہودیوں نے جس طرح دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی مظلومیت کو پیش کیا اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں جتنے سال نہیں بلکہ آخری 2-4 صدیاں لگائیں، اس وجہ سے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، آج کی نسل جو دیکھ رہی ہے، وہ اسرائیل کے قیام کے بعد اس کے تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود اس کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، دوسرا، یورپ تو بالخصوص اور باقی ممالک جو ہیں، مسلمان ممالک ایک ظاہر ہے وہ اپنے اس مذہبی حوالے سے، اپنے وہ ایک ہم مذہب ہونے کے حوالے سے یا کوئی تاریخی جو پیچھے نقطہ نظر ہے اس حوالے سے فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں جن میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کے بھی اس ارض فلسطین کے ساتھ مذہبی لگاؤ ہیں، لیکن چونکہ یہودیوں نے اپنا اسرائیل کے قیام سے پہلے جس طرح ایک لمبی میڈیا ایک لمبی معاشی جنگ، ایک لمبی معاشرتی جنگ یورپ میں رہتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہوئے لڑی اور اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کیا، اس کے بعد اسرائیل کے قیام کے بعد اسی وجہ سے ان کے تمام تر مظالم کے باوجود دنیا ان کے اس مظالم سے صرف نظر برتی رہی اور فلسطین پر جو ان کی ظلم، جبر، فسطائیت تھی اس کے خلاف اس حد تک وہ بات نہیں ہوتی تھی۔ آپ یقین جانیے مغربی اخبارات میں رپورٹنگ بھی ایسی ہوتی تھی کہ اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی، نیچے وہ جو بھی سویلین تھے وہ اتنی اموات ہو گئیں اور ساتھ آگے وہ ایک فقرہ لکھ کے وہ ساری رپورٹنگ پہ، ساری اموات پہ، اس پہ اتنا کہہ لیں کہ اسرائیل کو جسٹیفائی کر دیتے تھے کہ اس کے جہاں جس جگہ پہ بمباری ہوئی ہے وہاں حماس کے یا جو ان کی ذاتی کی طریقے چل رہی ہیں، ان کے جو گریلا وار کر رہے ہیں، وہ ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کر کے وہ وہاں چھپے ہیں، اس لیے اسرائیل کے طیاروں نے وہاں بمباری کی اور ساتھ وہ جو چند اپنا حماس کے لوگ یا چند وہ جو گریلا وار لڑنے والے لوگ، وہ ایک آدھ اگر اپنی جان کی بازی آتا تھا تو اس کے ساتھ سویلین بھی 8, 10, 15, 20 اموات ان کی بھی ہو جاتی تھی۔ تو وہ ایک فقرہ جو ہوتا تھا وہ سارے ان اموات کو زیرو کر دیتا تھا، اس کے دنیا پہ اثرات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔ دنیا کہتے ٹھیک ہے، دہشت گرد چھپے تھے، وہاں انہوں نے حملہ کیا اور ظاہر ہے کولیٹرل ڈیمیج تو پھر ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو آخری اسرائیل کے قیام کے بعد اس کو 8 دہائیاں تقریباً لگیں ہونے کو ہیں، 8 دہائیاں 70 سال ہو گئے ہیں، 76، تو 8 دہائیاں ہونے کے قریب ہیں، اور اب جا کے دنیا نے فلسطین کے مظالم کو انسانیت سوزی کے طور پر لینا شروع کیا کہ یہ ایک انسانیت سوز کام ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، بربریت ہے، فسطائیت ہے، وہاں جو بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کا قتل عام کر رہا ہے، وہاں اسکولوں پہ، کالجوں پہ، اسپتالوں پہ بمباری کر رہا ہے۔ اب جا کے دنیا نے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ کچھ ہمدردی دکھانا شروع کی ہے۔ تو دیکھ لیں اگر 8 دہائیاں لگی ہیں صرف اس بات پہ کہ وہ اسرائیل کے اس ظلم، جبر، فسطائیت کو سمجھ کر، فلسطینیوں کو مظلوم مان کر، جان کر ان کے حق میں آواز اٹھائیں، تو آگے ان کی آزادی کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا۔ ابھی کل کا واقعہ ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست میں، کولوراڈو میں غالباً ان کا نام ہے ریاست کا، اس میں اسرائیل کے حق میں ایک جلسہ تھا یا اجتماع تھا یا ریلی تھی، تو اس پہ فائرنگ کر کے کسی نے وہاں متعدد لوگوں کو زخمی کر دیا۔ خیر ابھی تک اس کے مواد کی تو کوئی اتنی رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن متعدد افراد جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے پھر ایک رستہ کھول دیتے ہیں فلسطینیوں کو مارنے کا۔ بندہ کہتا ہے کہ یار وہ کیسے، امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، امریکہ میں اسرائیل کے حق میں ریلی ہوئی اور وہاں اس پہ فائرنگ ہوگی، لیکن وہی وہ جو ہمدردی والا عنصر ہے وہ پھر اسرائیل کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آپ کو ابھی تو خیر کم ہو گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سال نہیں تو کم از کم دوسرے سال ضرور یہ واقعہ ہو جاتا ہے کہ مغربی ممالک میں کسی میں، یہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
कोई खाके छाप देता था या कोई कुरान को आग लगा देता था, तो वो उस वाक़यात को फिर बुनियाद बनाकर दाखिल उस पर रद्द-ए-अमल आता था मुसलमानों का, और बाज़ औक़ात बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आता था। आम जो नीचे मुसलमान होते हैं, मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक थे जिनका तल्लुक़ होता था, तो वो फिर मगरबी मीडिया में वो वाक़या इतना डिस्कस नहीं होता कि इन्होंने ये कोई तौहीन में खाके छापे या इन्होंने कुरान को आग लगाई, वो पीछे रह जाता था। लेकिन वो मुसलमानों को एक शिद्दत पसंद नज़रियात का अमल अफराद बना के आगे लोगों के सामने पेश करते थे। ये मगरबी मीडिया की जो मुनाफ़क़त है वो यहाँ बड़ी वाज़िया यहाँ है। लेकिन ठीक है, अपने अपने मुल्कों के अपने अपने मफादात होते हैं, वो जो करते हैं करते रहें। उसका फिर नुकसान ये होता था कि आम वाम भी जब मुसलमानों के नज़दीक को, ये हमेशा उस वक्त ऐसे वाक़या सामने आते हैं जब वहाँ की वाक़ मगरबी अवाम है, आम वाम, यकीन कर जानिए आम अवाम जो आम वहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। जिस तरह आप पाकिस्तान इंडिया के देखते हैं, उनके थोड़ी सी ह्यूमन क्वालिटी इस तरह वाले से बेहतर ले लेके साझ बोलने के वाले से मिलावट, झूठ, फ्रॉड, दगाबाजी, दूसरों पे कब्जा करना, दूसरों के हकूक़ का ध्याना, इस वाले से थोड़े से हट जाएँ तो वो ये इस मामलात में वो बेहतर है। बाकी इंसानों में कितना को फ़र्क हो सकता है, वो इंसान जहाँ भी हो वो थोड़ी बहुत ही इखलाकी या एथिक्स वैल्यूज़ के हवाले से जो फ़र्क होता है, पर वही ये जो फ़र्क होता है वही उसको दूसरों से मुमताज़ करता है। तो वो जो आम इंसान है ना, वो जैसे ही आपस में इंटीग्रेट होना शुरू होते हैं, आपस में इंतज़ाम करना शुरू करते हैं, माशरों में एक जगह रहते हुए मुसलमान से यहूदी ईसाई सारे बतौर एक अच्छे इंसान के, अच्छे शहरी के, वो जब रवाबत बढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता था फिर जिसके वजह से मुसलमानों पर एक शिद्दत पसंदी का लेबल लगता था। फिर वो बढ़ना शुरू होता, वो यार ये कैसे हैं, ये लोग हैं ही ऐसे। तो वो बुनियाद पर इसराइल के साथ फिर हमदर्दी हो जाती थी। और दूसरी वजह कि बाकी ममालिक में शहनशाहियत है, दाखिला जमहूरियत नहीं है, तो इसराइल एक वाहिद मशरिक़ वस्ता में जमहूरी रियासत है। उसकी वजह से भी उसकी एक जो कह लें हमायत है यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, वो एक अंसर शामिल है। लेकिन उसके पीछे तरीक़ी लिहाज से भी बहुत बड़ी वजूहात और बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, मजहबी भी, सियासी भी, मुआशी भी। लेकिन इस तरह के छोटे मोटे जो वाक़यात हैं फिर वो उसको थोड़ा सी तक़वियत देते हैं। लेकिन अब एक वाज़िया अक्सरियत वो दुनिया के हाँ किसी मुल्क में भी, USA हो, UK हो, कनाडा हो, मगरबी ममालिक हों, एशियन ममालिक हों, आप यकीन कीजिए इसराइल को अब एक बतौर दहशतगर्द रियासत के तौर पर दुनिया जानना शुरू हो गई है। और वो इस आप देखेंगे कि इस तरह के वाक़या, जिस तरह ये भी वाक़या हुआ है अमेरिका में कि वो इसराइल के हक़ में एक रैली हो रही है और उस पर हमला हो गया, इस तरह के मिलते जुलते वाक़यात आपको मुस्तक़बिल में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो फिर ये बड़ी बर्बरियत और सफाकियत ज़हनियत के लोग हैं, जो सौनियत है, हम यहूदी तो बेचारा वो भी हमारी तरह बेचारा ही है, जो सौनी एक ज़हनियत है वो उसके नज़दीक कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और इस तरह के वाक़यात सिर्फ इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि देखा ये इस तरह के लोग हैं, फिर पीछे कोई ना कोई आपको किसी मुसलमान मुल्क का नुमाइंदा कोई निकल आएगा, तो फिर वही उस चीज़ को बुनियाद बनाकर उधर इसी तरह मुसलमानों की दुर्गत बनाते रहेंगे। और फ़लस्तीन की जो आज़ादी है, खैर मैं तो इस वाले से आज़ादी क्या आप कहूँ कि वो जो खिता रह जाए तो वो आज़ादी हासिल करता है ना, वो तो तकरीबन सारा उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अब कागज़ों में रह गया। लेकिन इसका ये पायदार और मुस्तकिल हल नहीं है। जब जब जो पावर में आता रहेगा, कभी यहूदी थे, कभी ईसाई थे, फिर मुसलमान थे, फिर ईसाई आए, फिर मुसलमान आए, फिर यहूदी आ गए, तो फिर तो जो भी ताकत में होगा दूसरों के साथ वो यही सलूक करता रहेगा। इसका एक मुस्तकिल और पायदार जो हल है वो ये दो रियासती हल है। और जो अर्ज़ मुक़द्दस है वो सब के लिए ही, फ़लस्तीन ज़ाहिर है नबियों की सरज़मीन गर्दानी जाती है तो वो सब के लिए ही मोतबर है। तो उसके लिए जो तीन बड़े मज़ाहब हैं, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम, इनको एक कोई ऐसा मुश्तरका और एक अपना ऐसा कोई फार्मूला तैयार करना होगा जिस पे अमल पैरा हो के ये तीनों मज़ाहब, बड़े तीनों मज़ाहब वहाँ अमन से इनके मानने वाले, इनके फॉलोवर एक पुरअमन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अदरवाइज़ ये दुनिया में भी इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। वहाँ इसराइल अरबों की जंग की वजह से
اور جو باہر جب دنیا میں ایسے واقعات ہوں گے تو پھر ان کو بنیاد بنا کے وہ پھر اسی طرح کی بربریت اور صفاقیت جاری رکھے گا. تاکہ اتنا ہی. اللہ حافظ.